2016 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو یعنی ADIB کا ٹیسٹ ہوا، تو اس پاسٹ پیپر کے کچھ کوشچنز میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیے تھے، باقی CSS فورم سے ہیلپ لی، اور کچھ کوشچنز جو میں اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر چکا ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ اس آنے والے ٹیسٹ کے اندر بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاسٹ پیپر 2016 اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو اور فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن۔ فرسٹ کوشچن ہے پاکستان پرچیزڈ گوادر فرام وچ کنٹری؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے عمان۔ سیکنڈ ون از سوات انکلوڈیڈ ان پاکستان ان وچ ایئر؟ کریکٹ آنسر از 1969۔ نیکسٹ ون اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر؟ آنسر ہے ایکویلنٹ ٹو 1۔ فورتھ ہے who rejected the theory of composite nationalism؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے قائد اعظم محمد علی جناح، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہی متحدہ قومیت جو کہ انڈین نیشنل کانگریس نے پروپوز کی تھی اس کو ریجیکٹ کیا۔ ففتھ خلافت موومنٹ واز اسٹرینتھنڈ بائی؟ کنہوں نے کیا؟ یہ جوہر برادران نے کیا تھا، اور یہ 1919 کی بات ہے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر۔ نیکسٹ کوشچن ہے جہانگیر's ٹام از سچویٹڈ ایٹ؟ آنسر ہے لاہور۔ نیکسٹ ون از ریڈ بلڈ سیلز لائف اسپین از؟ کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا لائف کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ تو وہ ہے 120 days۔ ایٹھ ہے ایج آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف میرج واز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارکہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے وین پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ill who led the prayer؟ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو اس وقت نماز کی امامت کس نے کروائی تھی؟ تو کریکٹ آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے 10th who has tried to poison the holy prophet peace be upon him؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لیڈی نیمڈ زینب، زینب نامی خاتون تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ 11واں ہے پاک چائنا MOU اسٹینڈس فار میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز، یعنی وہ معاہدہ جو دو پارٹیز کے درمیان یا دو کنٹریز کے درمیان طے پاتا ہے اس کو MOU کہا جاتا ہے۔ پاک چائنا MOU واز اسٹیبلشڈ آن؟ کریکٹ آنسر ہے 22 مئی 2013۔ 12 یونٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی از؟ تابکاری کا یونٹ بیکرل ہے، یہ ایک سائنٹسٹ ہنری بیکرل نے ڈسکور کیا تھا، لہذا اسی کے نام پر اس کا یونٹ بیکرل رکھا گیا ہے۔ 13 ہے یہ انگلش کا ایک کوشچن تھا، اس میں اینالوگی بتائی گئی تھی کہ جو ریلیشن پلانٹس کا فارسٹ کے ساتھ ہے وہی ہاؤس کا کس کے ساتھ ہوگا؟ تو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ جو پلانٹس ہیں وہ فارسٹ میں ہوتے ہیں، اس طرح سے جو گھر ہے وہ ٹاؤن یا کالونی میں ہوگا۔ 14 لینس یوزڈ ان کیمرا از؟ آنسر ہے کنکیو لینس۔ یہ کوشچن بہت سارے پیپرز میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لانگ سائٹڈنیس جس کو ہائپر میٹروپیا بھی کہا جاتا ہے، مطلب بعید نظری، اردو میں کہتے ہیں کہ یہ کین بی کریکٹڈ بائی وچ لینس؟ آنسر ہے کانویکس لینس۔ یہ کوشچن بھی بہت سارے پیپرز میں دیکھ چکا ہوں۔ نیکسٹ ہے سوات واز مرجڈ ان پاکستان آن؟ کہ سوات پاکستان میں کب شامل ہوا تھا؟ کریکٹ آنسر ہے 14 اکتوبر 1969۔ 17 ہے وچ کنٹری ہیز دا موسٹ کیسلز؟ تو آنسر ہے ویلز۔ یہ کیا ویلز ہے کیا؟ کہتا ہے کہ a country on the western edge of England، انگلینڈ کا ایک کنٹری ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ کیسلز موجود ہیں۔
18th है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज जो है इसका यूनिट है कूलम। इसके बाद 19 द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका यूनिट है पास्कल। 20th डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज, आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। 21वां है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज, आंसर है रिकेट्स, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कि इसमें हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। 22nd है अवामी लीग वन हाउ मैनी जनरल सीट्स इन इलेक्शन ऑफ 1970 के 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग ने कितनी जनरल सीट्स जीती थी? तो उसका करेक्ट आंसर है 160 सीट्स वन की, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 162 सीट्स। 23rd है डेंसेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ, कि दुनिया में सबसे जो हार्ड या सख्त एलिमेंट है वो कौन सा है? वो ऑस्मियम है। बाज लोग इसको डायमंड कर देती है, लेकिन वो आंसर करेक्ट नहीं है। सो 24th है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो बहुत दफा पेपर्स में रिपीट हो चुका है, वो है कि किस टेम्परेचर पर जो है पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 25th इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th मार्च। 26 वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ पर डे, कि हम डेली बेस पे कितनी एयर की मिकदार है वो सांस में इस्तेमाल कर जाती है? तो है 10,000 से 20,000 लीटर्स। 27 इफ यू रिड्यूस वॉल्यूम बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट व्हाट हैपेंस टू प्रेशर? डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। 28 फनी बोन, ये कौन सी होती है? तो एल्बो के अंदर अल्नार नर्व होती है, तो इसको फनी बोन कहा जाता है। 29th which month was, in which month battle of Badr was fought? तो इसका करेक्ट आंसर है रमजानुल मुबारक, के जंग बदर रमजानुल मुबारक में लड़ी गई। 30th है who was the first Muslim? आंसर है हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 31st which level of government is local government? तो ये थर्ड टायर कहलाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पाकिस्तान में जो फेडरल रिपब्लिक है, इसमें 3 टायर्स हैं गवर्नमेंट के। एक फर्स्ट है नेशनल, सेकंड है प्रोविंशियल, और थर्ड है लोकल। तो यहां पर थर्ड की बात की गई है। 32 हाउ मच इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड बाय चाइना इन MOU? तो 46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी। नेक्स्ट हु इज चेयरमैन ऑफ सेनेट? तो करंटली सादिक संजरानी है, इससे पहले 2016 में अयाज सादी का नाम था। 34th है व्हाट वाज कायदे आजम स्टैंड्स टुवर्ड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली गांधी ने शुरू की थी, और इसमें जो जोहर ब्रदरान थे वो भी शामिल हुए, लेकिन बाद में वही हुआ कि गांधी ने पलटा खाया और कहा कि ये पूरी तशद्दुद हो गई है, लिहाजा इसको बंद कर देना चाहिए। तो कायदे आजम शुरू से ही इसके हक में नहीं थी। सो आंसर इज जिन्ना वाज अगेंस्ट इट। 35 है हु अपोज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नेशनलिज्म? डेफिनेटली ये कायदे आजम ने इसको अपोज किया था, क्योंकि आपने 2 नेशंस थ्योरी दी थी कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं जो सदियों से इकट्ठी रह रही हैं, लेकिन इनके तरीकाकार, रहन सहन, रस्म रवाज और मज़ाहब अलग अलग हैं, इस वजह से ये इकट्ठी नहीं रह सकते। 36 है व्हाट वाज द डेथ ब्लो ऑफ खिलाफत मूवमेंट? के खिलाफत मूवमेंट किस वजह से दम तोड़ गई? इसका सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को अबॉलिश कर दिया था। आंसर है टर्क्स अबॉलिश्ड खिलाफत मूवमेंट देमसेल्व्स। 38 है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? ताबकारी को किसने दरियाफ्त किया? तो आंसर है हेनरी बैकरल।
गवादर परचेज फ्रॉम विच कंट्री, ये आंसर दो थे, और सॉरी क्वेश्चन दो थे कि किस कंट्री से की गई और किस, सो आंसर है ओमान, और ये कब हुआ 8 सितंबर 1958 को। उसके बाद 40th है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये ऑक्सीजन है, ये भी बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो चुका है। 41 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो ये हाइड्रोजन है, ये भी बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है। द फॉरदेस्ट एलिमेंट, द फॉरदेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है, प्लूटो है, क्योंकि वो सबसे आखिरी प्लैनेट है, दैट इज वाई वो सबसे दूर है। 43 है व्हेन अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड सेपरेट होमलैंड आइडिया, तो कायदे आजम ने जो अलग वतन का मुतालबा या आइडिया पेश किया था वो इलाहाबाद में 1930 में जो मीटिंग हुई थी उसमें किया था। सन इज अ स्टार, कॉमेट, नॉन ऑफ दिस, इस तरह के ऑप्शंस थे। तो सन एक स्टार है बेसिकली, क्योंकि ये अपनी रोशनी खुद जनरेट करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन स्टार है। 2000 CSS 2013 के पेपर में भी ये MCQ आ चुका है। 45th है फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इज, करेक्ट आंसर है मरक्यूरी। मरकरी सबसे करीब है और फास्टेस्ट रिवॉल्विंग जो प्लैनेट है। इसके बाद इंग्लिश के पोर्शन में से कुछ सिनोनिम्स आए थे, जिसमें एक है जेनेरिक, है जेनेरिक मीन जनरल, कॉमन। उसके बाद कॉम है, कॉम का मतलब होता है मिस गिविंग या डाउट। सम्पचुअस, इसका मतलब होता है लेविश, कॉस्टली, लग्जूरियस। केजी, सेक्रेटिव, गॉर्डेड। उसके बाद वार्प है, इसका मतलब होता है बक्कल, ट्विस्ट, फाउंडेशन या बेस। ये कुछ MCQs थे जो कि 2016 के पेपर में आए थे। उम्मीद है कि ये इस दफा के पेपर में भी हेल्पफुल होंगे, या एटलीस्ट आपको पेपर के बारे में आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद डाटा लेके हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।